ഓൺലി വൺ ടൈം, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം പ്രസന്റ് അടിച്ച ശേഷം കട്ടയും ബോക്സും ചിത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ വർക്ക്സുകളൊന്നും വേണ്ട. മാർക്ക് യുവർ പ്രസൻസ്. Okay, can you, this is in your mobile, can you see? Okay, okay le makle, show your thumb. Good, good. Okay, in the last class we learned about distributivity of multiplication over addition. Properties of whole numbers: closure property, commutativity property, associative property, then last distributivity of multiplication over addition. ടീച്ചർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് പരിചിതമാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Now we are going to learn about pattern in whole numbers. What? Pattern in whole numbers. Can you hear me properly? Revise. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഷോ യുവർ തം. ഗുഡ്, ഗുഡ്. Then next is pattern in whole numbers. What? Pattern in whole numbers. Arranging numbers in elementary shape made up of dots. Patterns means arranging numbers in elementary shape made up of dots. ഡോട്ട്സുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷേപ്പ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് തരും. ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എലമെന്ററി ഷേപ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. Which are that shapes? First one is line, second one is rectangle, third one is square, then fourth one is triangle. Once again, arranging numbers in elementary shape made up of dots. Shapes, first one is line. Okay, every number can be arranged as line. എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഓക്കെ നമ്മൾ 1നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു, 1നെ ഒഴിവാക്കുന്നു. 1 ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമാണല്ലേ, അത് ലൈൻ ആണോ റെക്ടാങ്കിൾ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ വി കനോട്ട് സേ. സോ റൂബൈസ്, എന്താ മോനെ മുഖം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നേ? അടങ്ങിയിരുന്നേ. ഓക്കെ, ലൈൻ. എവരി നമ്പർ ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് ആസ് ലൈൻ. എല്ലാ നമ്പറുകളും നമുക്ക് ലൈനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് ലൈനാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ്, നമ്പേഴ്സ് 2 is shown as number 2. Okay, the number 3 is shown as line item. 4, 5, 6 whatever it may be, we can show that number line ആയിട്ട് ഏത് നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Okay, then second one is rectangle. Okay, second one is rectangle. Some numbers can be shown as rectangles. ചില നമ്പേഴ്സുകളെ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ആയി കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടോ. ദെൻ നമ്പർ 6 ക്യാൻ ഷോൺ ആസ് റെക്ടാങ്കിൾ. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ വെഡ്ത്ത് കുറവും ലെങ്ത് കൂടുതലും, റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ. എന്താണ് മുഹമ്മദ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ സ്ക്രീനിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട. പ്രസന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എമർജൻസി ഉള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇടുക, വെറുതെ ചെയ്യരുതൊന്നും. ഓക്കെ, സം നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ് റെക്ടാങ്കിൾ. ദ നമ്പർ 6 ക്യാൻ ബി ഷോൺ ആസ്, കണ്ടോ, റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്വയർ. One minute.
Okay, some numbers can be shown as rectangle. The numbers can shown as rectangle shape. And the next is a square. Rihan, Ruwais, what's going on there? Listen to the class. Okay, next is a square. Very simple and the interesting one. Okay, square. 4 and 9 can be arranged as follows. 4 and 9 can be arranged as follows. Number 4 kando. Square right. Lengthum widthum equal ആണ്. Lengthum widthum equal ആണ്. But in the case of rectangle, Muhammad. But in the case of rectangle, length is larger but width is small in size. Okay, but in the case of square, length and width are equal. Next is triangles. Next is triangles. Okay, 4 and 9 can shown as figures. This is 4 and 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This triangle 3. Triangle 3. 1, 2, 3. Here 1, 2, 3. Ready? Upper side 1, 2, 1. And then special thing we must remember when doing like this triangle, 2 sides must be equal. Muhammad. ആരാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കാണ് സ്ക്രീനിൽ കുത്തി വരക്കണമെന്ന്? Okay, in the case of 6, here 1, 2, 3, 1, 2, 1. Here 3, here 2, here 1. 2 sides must be equal. Okay, 3, 3. Then in the case of 10, numbers can arrange like this. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. This side 4. This side 4. Okay. Okay. Ruvaisine എന്തെയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചറോടാണോ? Okay. Then next is pattern observation. Look here. What, Hannah? 1 second. Unmute yourself. മിസ്സേ അതെന്തിനാ ഈ സൈഡ് നോക്കുന്നേ? മനസ്സിലായില്ല? മിസ് ഈ സൈഡ് നോക്കുന്നില്ലേ? സൈഡോ? 1, 2, 3 സൈഡോ? 4 നമ്പർ. ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താ 1, 2, 3, 4 10ന്റെ ട്രയാങ്കിൾ കാണിച്ചില്ലേ? 10 ഡോട്ട് ഉള്ളേ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോള് പറയുന്നത്. മിസ് ആ 10 ഡോട്ട് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലേ? അത് മിസ് പറയുന്നില്ലേ? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. അതെന്തിനാ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല. ബ്രേക്ക് ആയി പോയി. ഏതാണ്ടൊക്കെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ മോളെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം സംശയം. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് 1 to 13 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഹൗ ക്യാൻ യു അറേഞ്ച്. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 42 ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 42. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 42. എടുത്തോ? പേജ് നമ്പർ 42-ൽ 2, 3 number 1 is a special number. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 വരെ നമ്പേഴ്സിനുണ്ട്. അതിനെ ലൈൻ ആയിട്ട് റിവൈസ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. നമ്പേഴ്സിനെ ലൈനായിട്ടും റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ടും സ്ക്വയർ ആയിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനെ ഡോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം അതിന് താഴെ ട്രൈ ദിസ് ബോക്സ്
First one is, which number can be shown only as a line? First question, which number can be shown only as a line? Line മാത്രമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ആണ്. Next question number 2, which can be shown as squares? Which numbers, ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും? ഇതൊരു ഗെയിം അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ, അല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? Next, which can be shown as rectangles? Which can be shown as rectangles? Fourth, write down the first 7 numbers that can be arranged as triangles. നിങ്ങൾ 1 to 13 വരെ, ഇനി ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എടുത്തോ കേട്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഡോട്ട്സ്, കളർഫുൾ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ആക്കി ചെയ്ത് നോക്കുക പാറ്റേൺ മേക്കിങ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ട്രൈ ദിസ് എന്നതിനകത്ത് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യണം. Write down the first 7 numbers that can be arranged as triangles. Example 3ഉം 6ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. Some numbers can shown by 2 rectangles. For example, അതുപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ഇതാണ്. അടുത്തത് മെയിൻ പോർഷൻ ഈസ് പാറ്റേൺ ഒബ്സർവേഷൻ. പാറ്റേൺ ഒബ്സർവേഷൻ. സെയിം പേജ് നമ്പർ 42. Same page number 42. 117 plus 9. 113 plus 9. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതൊരു numbers, it is easy for us to add 10 or subtract 10 very easily. അല്ലേ? 10 ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലേ, എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ? ടു മേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ അസ് ടു ആഡ് ഓർ സബ്സ്ട്രാക്ട് 10 ഫ്രം എനി നമ്പർ or multiply. Multiplication, in the case of multiplication, it is also simple. So, pattern observation, 117 plus 9. Then we add 10. Instead of 9, we add 10. That is 117 plus 10. Okay, that is a very simple answer, 127. But the actual number we want to add is 9. Isn't it? Then what's the difference? 1. 9ഉം 10ഉം നമുക്ക് 9 ആയിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് 10 ആണ്. അതായത് 9നേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലാണ് 10ന്, അല്ലേ? സോ ആ നമ്പർ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. 117 minus 9. So we subtract 10. Instead of 9, we subtract 10. That is 117 minus 10. That is 107. Then difference between 9 and 10 is 1. Okay. So we add 1 to it. And then answer is 108. Just like that, our patterns പറയുന്നുണ്ട്. Okay. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. Look at your screen. 64 into 5. 64 into 5. Pattern making ആണ്, നോക്കിയോളാം. 5 means 10/2. 5നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ്, isn't it? അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 ആരുടെ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്നേ? (64 into 5 is equal to okay. Then 64 into 5 is equal to 64 into 10/2. 10/2 means 5. Okay. 5നെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ രൂപത്തിൽ
ഫ്രാക്ഷണൽ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ്. ഒട്ടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടല്ലേ? ടെൻ ബൈ ടു. റെഡി? ഇതോ 10. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 10 ബൈ 2 വരുമ്പോൾ ഈ 64 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഏത് സംഖ്യ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, 10 by 2 means 5. 20 divided by 2 means 10. 13 divided by 2 means 50. Okay, 30 divided by 2 means 15. 50 divided by 2 is 25. ഏത് നമ്പറിനെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ്. മുഹമ്മദ് കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 64 into 10 by 2. ദാറ്റ് ഈസ് 64നെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ബോക്സിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഡിവിഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 32 കിട്ടും. 32 into 2 ആണ് 64. So 64 when this 10. Okay. ആരാടാ എമ്മു എന്നും ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കുന്നേ? ആരാ കളിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് നിൽക്കണോ? അത് then listen, 10 means we can split this 10 into 1. Okay, 10 into 1. Look here, 64 into 15. 64 into 15. Here 5, here 50. That is the 10 difference. 64 into 30 divided by 2. 30 divided by 2. Then 64 divided by 2 is equal to 32. 64 in the half ആണ് 32 into 30. This 30 we can split. In the morning class section we learned about distributive property of whole number. Here we use that distributive property. Okay, then 3 into 10, that is 30. 3 into 10, that is 30. So using this distributive property of whole number, we can distribute 32 into 10, that is 320. 320. Again 32 into 3. Okay, so in the short formula 32 into 10 ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 0 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 32 into 10 means 320. 42 into 10 means 420. 56 into 10. 56 into 10 means 62 into 10, 620. Okay, ഏത് നമ്പറിനെയും 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 കൊടുത്താൽ മതി. Look here, 32 into 10, that is 320 into 3. Here 1, here 3. Here 5, here 50. Here 1, here 5, here 50. Okay. So next is 64 into 25. 64 into 25. 64 into 50 divided by 2. And 50യെ 2 കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സമയം തരാം. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയ ആളാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ക്ലാസ് നടക്കില്ല ഉണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സമയം തരാം. 64 into 25. 64 into 25. We can write 25, 50 divided 2 as a fraction number. Okay, as a fraction number. 64 into 50 divided 2. Then 64 divided by 2. That is equal to 32. That is equal to 32. Then 50. We can split 50. 10 into 5. 10 into 5. Distributive property. Distribute ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി. Next.
32 into 10, that is 205. Sorry, 220, 320. 32 into 5. So 320 into 5. Okay, we can write so many numbers using like this. Muhammad ke ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോ 64 into 35 എടുക്കാം. ഓക്കെ, പാറ്റേൺ മേക്കിൽ PDF തരുമ്പോൾ മിസ്. ഓക്കെ, 64 into 35 എടുക്കാം. Then 64 into 35 double 70. 70 divided by 2. Then 64 divided by 2, 32. Then 32 into, we can write 70. That is 70 as 10 into 7. 10 into 7. Then 320 here 7. Then 1, 3, 5, 7, 9, 11 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണ് പാറ്റേൺ റൈറ്റിംഗ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഈസിയാണ്. ഒന്ന് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് 2.3 ആണ്. എക്സസൈസ് 2.3 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 43 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 43. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 43. മുഹമ്മദ് കെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? പേജ് നമ്പർ 43 കണ്ടോ? അവിടെ പാറ്റേൺ റൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. Which of the following will not represent 0? Exercise 2.3. ഇനി പിന്നെ മിസ്സേ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കണ്ട. എക്സസൈസിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following will not represent 0? Will not represent 0. Okay, first question, 1 plus 0. 1 plus 0. ജോയ്സി ജോസഫേ, അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവോ? റിഹാന്റെ പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ മോനെ. റിഹാൻ, സ്വിച്ച് ഓൺ വീഡിയോ. ഓക്കെ, then B, 0 into 0. 0 into 0. 0 by 2. 10 minus 10. ആരാണ് ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ്? ഏബൽ ബിനോയും. പിന്നെ ആരാണ് ആബ്സെന്റ്? മുഹമ്മദ് റുവൈസ് ഇടയ്ക്ക് പോവും, ഇടയ്ക്ക് വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, then which is then 0 by 2. 10 minus 10 divided by 2. Our question is, which of the following will not represent 0? Which of the following number? ഏതാണ്? 1 plus 0 ആണോ? 0 into 0 ആണോ? 0 by 2 ആണോ? 10 minus 10 divided by 2 ആണോ? എഡ്വിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. 0 into 0. 0 into 0 represent. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ മോനെ, which of the following will not represent 0? Will not represent 0. അപ്പൊ 0 into 0 ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട്. റുവൈസ് അടങ്ങിയിരിക്കേ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus 0. 1 plus 0 1 അല്ലേ? അത് 0 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമോ? ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. If the product of two whole number is 0, we can say that one or both of them will be 0. Justify through examples. അല്ലേ? രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യയും 0 ആണെന്ന്. എക്സാമ്പിൾ കൂട്ടി പറയണം. അതിന് മുകളിലത്തെ തന്നെ എടുത്താൽ പോരെ? പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? 1 into 0 എടുത്താൽ ആൻസർ ഈസ് 0 അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ്
0. അപ്പം ബോത്ത് നമ്പേഴ്സും 0 ആണെങ്കിലാണ് 0 വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒരു സംഖ്യ 0 ഒരു സംഖ്യ 0 ആണെങ്കിലും 0 ആണ് വരുന്നത്. അതിന് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. If the product of two whole number is 1, we can say that one or both of them will be 1. Justify through example. If product of two number, രണ്ട് whole numbersന്റെ product, that is multiplication ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യയോ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന്. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? 1 into 1 1 ആണല്ലേ, 1 into 1 1 ആണല്ലേ. അപ്പൊ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ ബി 1. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പം 2 into 1 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ 2 അല്ലേ? 5 into 1 ആൻസർ 5 അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് 5 അല്ലേ? അടുത്തത് ഫൈൻഡ് യൂസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഫൈൻഡ് യൂസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഷിസ ഫാത്തിമ, നമ്മുടെ സമയം കഴിയാൻ പോകുന്നു, വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. സ്റ്റഡി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പം 728 into 101. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമയം ക്ലോസ് ആവും, എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. 728 into 101. We can do the problem like this. 728 into 100 plus 1. വേണേ പെൻസിൽ കൊണ്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. ജസ്റ്റ് അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും. ഷഹാന ഷെറിൻ്റെ കൂടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ? ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ. ഓക്കെ, 728 into 100 plus 1. Then use distributive property. 720 into 100, that is 72,800 plus 728 into 1, that is 728. So answer is 33,528. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ മോഡലിൽ ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 728 into 101. പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചോ. Is equal to 728 into within bracket 100 plus 1. 100 plus 1 within bracket 100 plus 1. ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി 728 into 100. ഏത് സംഖ്യയും 100 കൊണ്ട്, ഏത് നമ്പറിനെയും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 zeros കൊടുത്താൽ മതി. കേട്ടോ ഷഹാന ഷെറിൻ? നമുക്ക് ഏതു നമ്പറിനെയും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 0 കൊടുത്താൽ മതി. 10 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 1 0, 100 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 2 0, 1000 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ 3 0. ഓക്കെ, 3 0 കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 72,800 ആൻസർ. ജോയ്സി എവിടെ പോകുന്നു? പ്ലസ് ഇനി 728 into 1. ഏത് സംഖ്യ, ഏത് നമ്പറിനെയും 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോറി, അഡീഷൻ പഠിച്ചില്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? അതിന്റെ into 1 വരുമ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. സോ 728 into 1 means 728. Then രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 72,800 plus 728. മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 73,528 കിട്ടും. ഓക്കെ, റെഡി? ഈ മോഡൽ ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാം. പിന്നെ 5th one സ്റ്റഡി ദ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റേത് 8 plus 1, 8 plus 96 plus 2, ആ രീതിയിൽ. ഇനി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് 1 2 3 4 into 8 plus 4. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഇവിടെ 1 2 3 1 2 3 4 അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 2 3 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 2 3 4 5 മൊത്തം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6 ചെയ്യണം. അന്നേരം ഈ പാറ്റേൺ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നിന്ന് പോകും, സമയം തീരാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വാട്ട് ഹാവ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്? വാട്ട് ഹാവ് വി
discussed. The numbers 1, 2, 3, which we use for counting, are known as natural numbers. If you add 1 to a natural number, we get its successor. If you subtract 1 from a natural number, you get its predecessor. Every natural number has a successor. Every natural number except 1 has a predecessor. If we add the number 0 to collection of natural numbers, we get the collection of whole numbers. Thus, the numbers 0, 1, 2, 3 form the collection of whole numbers. Every whole number has a successor, but all the numbers are not natural numbers. Muhammad K. Yes. We take a line, mark a point on it, and label it 0. Number line aane. We then mark out all points to the right of it 0 at equal intervals. Label them as 1, 2, 3. Thus, we have a number line with the whole numbers represented on it. We can easily perform the number of operations of addition, subtraction, multiplication on the number line. Addition corresponds to moving to the right on the number line, whereas subtraction corresponds to moving to the left. Multiplication corresponds to making jumps of equal distance starting from 0. Adding two whole numbers always gives a whole number. Similarly, multiplying two whole numbers always gives a whole number. We say that whole number are closed under addition and also under multiplication. However, whole numbers are not closed under subtraction and under division. Division by 0 is not defined. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഇത് വായിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 0 is the identity for addition of whole numbers. The whole number 1 is the identity for multiplication of whole numbers. You can add two whole numbers in any order. You can multiply two whole numbers in any order. We say that addition and multiplication are commutative for whole numbers. Addition and multiplication both are associative for whole numbers. Multiplication is distributive over addition for whole numbers. Commutativity, associativity, and distributivity process of whole numbers are useful in simplifying calculations, and we use them without being aware of them. Patterns with the numbers are not only interesting, but are useful especially for verbal calculations and help us to understand properties of numbers better. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത്.